जेकर सरकार इन्हां कानूनां दे उत्ते कोई किसान पक्खी फैसला लैंदी है तो सरकार दी जिहड़ी सोच है जिस तहत वो फैसला लिया तो सरकार इहदा मतलब दी सोच तो पिछे हटदी है। पिंड जिहड़ा कीता जा रहा है, जिहड़ा होल्ड ते कीता जा रहा है, किसान जथेबंदियां दा मनना है कि पहली तो गल है 1.5 साल दे विच दोबारा फिर मतलब ने आपदा एक्टिव हो जाना कानून ने, तो इसलिए जरूरी है कि ये कानून मतलब जिहड़ा APMC मंडी वाला कानून है, जिहड़ा मंडी के बराबर मंडी जिउंदा रखण वाला, वो तो हर हाल दे विच मतलब रिपील होना बनता है। किसान इस प्रोटेस्ट नूं, इस अंदोलन नूं कुचलण की तैयारी कर रही है और जिहड़ी मैनूं लगदा सरकार नूं एडी सस्ती नहीं पेगी। अगर सरकार कुछ अजिहा करेगी तो सरकार नूं आउण वाले समय दे विच इहदा खमियाजा भुगतना पै सकदा। ये नहीं सोचते हुंदे भी असीं गल नहीं करनी, लेकिन डेडलॉक तोड़ना सरकार किद्दां तोड़दी है सरकार ते डिपेंड करदा। जिस दिन सरकार सानूं आवाज़ देगी, और साडी ये बेनती जरूर की भी पहला माहौल सिखावा करे। इत्थे नैट सेवावां बंद ने, इत्थे नौजवान जेलों च बैठे ने, साडे लोग जिहड़े दिल्ली चले जाते हैं उन्होंने मतलब गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर अजिहे मतलब वर्तारा रहेगा तो मैनूं लगदा है किते भी फिर मतलब पॉसीबल नहीं होना। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी ते मैं हाँ इमरान खान। किसानी अंदोलन अज सिखरां ते पहुंचा होया, हर कोई इस अंदोलन की हमायत कर रहा। किसान आगूआं दे वल्लों लगातार मीटिंगां कीतियां जा रही ने कि किसी ना किसी तरीके दे नाल इस अंदोलन नूं जिवें बुलंदियां ते लैके गए ने ते जिੱਤ नूं यकीनी बनाया जाए। कोशिशां हो रही ने। गलबात करन दे लई साडे नाल भारती किसान यूनीयन सिद्धूपुर दे प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल मौजूद ने। डल्लेवाल साहब, सब तो पहलां तुहाडा स्वागत है। सत श्री अकाल जी। बहुत बहुत डल्लेवाल साहब, मीटिंगां तुहाडे वल्लों भी कीतियां जा रहीਆਂ, भावें कि निजी तौर ते मीटिंग होवे, भावें केंद्र दे नाल मीटिंग कीती है। 11 मीटिंगां हो गईਆਂ, तुहाडीਆਂ हर दिन मीटिंगां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, पर ਜਿਹੜੀਆਂ सवाल ने लोगों के कि कोई मसले तक गल नहीं पहुँच रही। देखो, सरकार ने जिहड़े कानून लैके आंदे ने वो एक बहुत सोची समझी साजिश चाल के तहत लैके आंदे ने। सरकार चाहुंदी है कि किसानां दी ज़मीन हर हाल दे विच कारपोरेट लोकां दे कब्जे च जावे, और उहदा किसान मतलब लगातार विरोध कर रहे हैं। तो जेकर सरकार इन्हां कानूनां दे उत्ते कोई किसान पक्खी फैसला लैंदी है तो सरकार दी जिहड़ी सोच है जिस तहत वो फैसला लिया तो सरकार इहदा मतलब दी सोच तो पिछे हटदी है। इस करके सरकार वो इत्ते वजेदा है और वो इत्ते आपदा मतलब इरादा बना चुकी है। डल्लेवाल साहब, एक गल होर आ, तुसीं कह रहे हो कि सरकार जिहड़ा फैसला लवे, सरकार ने 1.5 साल का प्रपोजल दिता सी, किसान जथेबंदियां उस प्रपोजल नूं मन नहीं रही, पर अर्थशास्त्री ने जिहड़े वो इस प्रपोजल नूं मन रहे हैं। वो कह रहे हैं ये प्रपोजल भी एक्सैप्ट कर लेण, 1.5 साल की बजाय 3 साल भी हो सकता, पर किसान जथेबंदियां की राय क्यों नहीं बन रही है प्रपोजल नूं एक्सैप्ट करने लई? देखो, प्रपोजल नूं एक्सैप्ट करन दे मामले दे विच गल ये है कि इन्हां नूं सस्पेंड जिहड़ा कीता जा रहा है, जिहड़ा होल्ड ते कीता जा रहा है, किसान जथेबंदियां दा मनना है कि पहली तो गल है 1.5 साल दे विच दोबारा फिर मतलब ने आपदा एक्टिव हो जाना कानून ने, तो इसलिए जरूरी है कि ये कानून मतलब जिहड़ा APMC मंडी वाला कानून है, जिहड़ा मंडी के बराबर मंडी जिउंदा रखण वाला, वो तो हर हाल दे विच मतलब रिपील होना बनता है। चलो वो इस करके दूसरियां दी होल्डिंग की गल जां जिस तरह के विचार चर्चा, वैसे मतलब किसान जथेबंदियां दा हजे माइंड है जिहड़ा वो उत्थे ही खड़ा है कि मतलब कानून तिन्ने ही किसान विरोधी ने और देश विरोधी ने, आम लोगों के लिए मतलब ये घातक ने। सो इस करके इन्हां दे उत्ते जिहड़ी ये गल कही जा रही भी होल्डिंग ते कर देना 2 साल लई, 2.5 साल लई, 3 साल लई, सरकार फिर दोबारा आएगी, वो सरकार फिर वो लागू कर देगी, फिर असीं अंदोलन करते फिरांगे। सो इस करके बार बार इक्को पॉइंट के उत्ते अंदोलन करना, मैनूं लगदा उहदे नालों किसान अज इस मन के उत्ते ने, हर आगू के मन दिमाग दे विच है कि अज ही ये मतलब रिपील होने चाहिए है, बार बार वाली गल नहीं होनी चाहिए। और ये साडे बुद्धिजीवियों की अपनी समझ मुताबिक चल रहे, ठीक हो सकती है उन्होंने समझ भी, उन्होंने राय भी ली जा सकती है, लै लांगे उन्होंने राय भी की कहते हैं, वो किस एंगल तो कहते हैं, उन्होंने भी राय जान लांगे। डल्लेवाल साहब, किते ये नहीं लगता किते तुहानूं किते भरोसा ना होवे कि जेकर 3 साल के लिए प्रपोजल एक्सैप्ट कर लिया, मान लो 3 साल के बाद अजिहा अंदोलन खड़ा करना मुश्किल आ, किते ये लगता तुहानूं? नहीं, कल्ला 3 साल बाद नहीं है, तुसीं एक देखिया होएगा कि लंबे समय बाद अंदोलन इकट्ठा खड़ा होया है, बहुत लंबे समय बाद, और एडे एडे अंदोलन रोज़ खड़े करने पॉसीबल नहीं होंगे, और एडा लंबा अंदोलन चलाने मतलब रोज़ चलाने पॉसीबल नहीं होंगे। तो ये अंदोलन कोई सौखा जा नहीं होएगा। मेरा ख्याल है अरबां रुपया लोगों का इस अंदोलन के खर्च होया है। तो इस करके
ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਲਡਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਣੀ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਲਗਭਗ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ 125 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੇ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਆਪਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਕੌਲ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 1 ਕੌਲ ਦੂਰੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੁਰਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਪਲੋਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਡੀ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਦੋਂ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲਾ 'ਚ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਫਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ NIA ਵਰਗੇ ਮਤਲਬ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਡੈਡਲੌਕ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੇਗਾ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਡੈਡਲੌਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਟੁੱਟੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਡੈਡਲੌਕ ਤੋੜਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਲੇਕਿਨ ਡੈਡਲੌਕ ਤੋੜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਵਰਤਾਰਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡੈਡਲੌਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਦਿੱਲੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।